नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज रही देश विदेश जिलार किसी गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण मैंने 5 ରୁ 10 मिनिट समय दे पूरा डिटेल्स खबर पाइपर तेरे ता पूर्व आपण मान गोटे अनुरोध आपण जिला को भल पाते निश्चित वीडियो को लाइक कर आपण जिलार ना लिखिदेवे। सरकार बड़ घोषणा सुभद्रा योजना टंका केबे मिलिबो 2 लाख ना कटिगला राशन कार्ड पीएम किसान भत्ता टंका केबे मिलिबो ता सहित बात्या को लेकिन बड़ अपडेट बात्या आसी केउटी पहुंचलानी ए नै कि अनेक 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर रही चलतु खबर उपर नजर पकाई। नंबर 1 सुभद्रा योजना को नहीं आसला बड़ अपडेट राज्य में सुभद्रा को नहीं बड़ क्रेज लगी रही वर्तमान सुधा 1,02,00,000 महिला पंजीकृत कर सारी से द्वितीय पर्यायर 60,00,000 महिला को सुभद्रा योजना टंका मिली तेज सबुठ बड़ कथा है 2,67,000 महिला आवेदन खारज कर सीधा सड़क कहवा गले एम सुभद्रा योजना बाद पड़ी एमाने नियम अनुजाई कटिले ना से ना कटा दिगला से नहीं चर्चा रही सरकार आज नुआ आशा देइछन्ती कुहा जाउछि जे जेउ 2,67,000 आवेदन करा जाइछि एवं खारज करा जाइछि तांको ऊपर पुनः विचार करा जिवो आ सुभद्रा योजना टंका खूब जदी मिलिया पई जाउछि कुहा जाउछि जे आगामी 10 ରୁ 15 दिन भितरे तृतीय पर्यायर सुभद्रा टंका मिलिबो केबे केते लोकन को मिलिबो से नै मध्ये खबर आसी नाही तेनु एपर्यंत जदी आपण माने सुभद्रा योजना टंका पाइनाती निश्चित गोटे कमेंट करि दियंतु। तांडव आरंभ कलानी दाना बात्या लैंडफॉल पूर्व धामरा मझिरे भयंकर दृश्य एवं प्रबल वर्षा तेबे माड़ी आसुची बात्या दाना आसंता काली भीषण बात्या रूप नेब 24 तारिख राति बा 25 तारिख सकाळे प्रबल अति प्रबल वर्षा हेब ता सहित मध्य बात्या स्थल भागरे छुईब लैंडफॉल करिबा पूर्व धामरारे बात्यार प्रभाव अनुभूत हेलानी बात्या स्थल भाग छुईबा पूर्व स्थानीय अंचल प्रबल वर्षा सांग पवनर बेग मध्य वृद्धि पाइछि धामरा समेत पाखापाखि अंचल बात्या सीधा सड़क प्रभाव पकईलानी तेणु बात्या स्थल भाग छुईबा पर एहार प्रभाव कौन पड़ो ता नहीं स्थानीय लोक भय कले तेबे अपेक्षा रही बात्या को तेबे सागर दीपटर 600 किलोमीटर दूर रही बात्या 15 किलोमीटर बेगरे आसुची 24 तारिख राति बा 25 तारिख को जना पड़ो जे बात्या केते भयंकर। बात्या दाना पाई कालीठू भुवनेश्वर विमान चलाचल बंद ता सहित बस स्टपेज ठू आरंभ कर पुरी श्रद्धालु को खाली करा जायछि प्रशासन पक्षर बड़ घोषणा होईछि कोनोसी श्रद्धालु पुरी रही परिबे नाही आ ता सहित कह जायछि बात्या रे मध्य स्कूल कॉलेज सब बंद होईछि आ सरकारी कर्मचारी को छुट्टी बातिल होईछि जहा फल रे से माने रिलीफ कार्य ठू आरंभ कर समस्त प्रकार कार्य रे शामिल रहिबे सेपटे गर्भवती महिला को मध्य स्थानांतरित करा जायछि बात्या आश्रय स्थली खोला ता सहित एनडीआरएफ टीम ओड्राफ टीम समस्त मौजूद अच्छा कौन क्षय क्षति हेबनी जीरो काजुआलिटी हेब काम एपटे बात्या जुगुरु माटी मिसीज धान गछ आ बात्या एबे चिंतार चाषी तेबे ओडिशार चाषी बहुत बड़ विपद लोक माने चाष जमी को अपेक्षा करिसेंती केबे तांकर धान हसिबो तेबे शह शह एकर धान माटी मिसीजिवो बेसी भय घारिछि एमानकु चाषी मानक बहुत भय घारिछि गोड़ा पदमपुर गड़ हरिशपुर पंचायत बासिंदा मुंडरे हाथ दे बसचंती तेबे आउ गोटे बड़ खबर दीपावली पे सरकार बड़ भेटी हिताधिकारी को मिलिबो मागणा गैस उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन धारक ପାଇଁ खुशी खबर तेबे सरकार सब हिताधिकारी को भेटी देउचंती दीपावली तेबे दीपावली ପାଇଁ बड़ भेटी बैंक अकाउंट को आसीबो उपहार कुहा जाउचे प्राय 1,56,00,000 हिताधिकारी माने एही अवसर फायदा पाइबे दीपावली पूर्व एते बड़ फायदा हासिल करि परिबे केवल उज्ज्वला हिताधिकारी माने प्रत्येक हिताधिकारी को यही उपहार दिया तेबे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हिताधिकारी मानकु वार्षिक 2 थर मागणा सिलिंडर जोगाइबे चलित वर्ष दीपावली अवसर हिताधिकारी को यही उपहार पाइबे बोली कुआ जाउची किंतु एटा केवल उत्तर प्रदेश रे लागू हे बोली कुआ जाउची किंतु बाकी राज्य मानकर लागू हेबो कि नाही से नै सरकार एपर्यंत कोनोसी घोषणा करनाती सेपटे बाकी राज्य मानकर सब्सिडी मध्ये काटी दउचंती जेउ मानकर वार्षिक आय 10 लाख टंका अधिक तांकु सब्सिडी मिलिबो नाही ए नै कि रोकठोक सुनाइचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य सरकार बड़ घोषणा
ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ପେନସନ 3% ବଢିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ 50% ପାଉଥିଲେ ତାକୁ ବଢାଯାଇ 53% କରାଯାଇଛି। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦରମା ବଢିଛି। ଏ ନେଇ ଦୀପାବଳିଙ୍କର ବଡ ଭେଟି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦୀପାବଳିରେ ସରକାର ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ପେନସନ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ବଢେଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିନି ବୋଲି କିଛି ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ମାସ 25 ତାରିଖରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା କେତେ ମିଳିବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ ଦର୍ଶନ। ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଚାରିଆଡେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଏବେ 3 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଉ ସେପଟେ ନନ୍ଦନକାନନ ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସରକାର ଏବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିରେ ହେବ କାମ। ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା, ବଡ ବଡ ତୋରଣକୁ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଆଉ ସବୁଆଡେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ବାତ୍ୟା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା। ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଆଲର୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ସବୁ କିଛି ବନ୍ଦ ରହୁଛି। 23, 24, 25 ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ବିଏସଏନଏଲ ଭଳି କି ଭଳି ନୂଆ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ ଆଣୁଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟକ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ତା ସହିତ ବିଏସଏନଏଲ 5G ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛି। ଆଉ ବିଏସଏନଏଲ ଲଞ୍ଚ କଲା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୋଗୋ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା 7ଟି ନୂଆ ସେବା। ତା ସହିତ ଜିଓ ଏୟାରଟେଲକୁ ଟକ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେବ। ଆଉ ଲୋକ ଆପଣାଇବେ ବିଏସଏନଏଲ। ବିଏସଏନଏଲ ସିମ୍ କୁ ନେଇକି ଏବେ ଚାରିଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆଉ ବିଏସଏନଏଲ ନିଜର ଲୋଗୋ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି। ଲୋଗୋରେ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକାର ରଙ୍ଗ, ଭାରତର ନକ୍ସା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଏଥିସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ସ୍ଲୋଗାନ ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 5G ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ଧନ୍ତରାୟ ପୂର୍ବରୁ 80,000 ଟପିଲା ସୁନା ଦର, 2,000 ଟଙ୍କା ବଢିଲା ରୂପା ଦର। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଧନ୍ତରାସ ପାଇଁ କି ଲୋକମାନେ ସୁନା ରୂପା କିଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ରୂପା 2,000 ଟଙ୍କା ପଡିଛି ଆଉ ସୁନା ଦର 80,000 ଟଙ୍କା ଟପିଛି। ତଥାପି ଏତେ ଟପିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସୁନା ଦୋକାନ, ରୂପା ଦୋକାନରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ରାଜଧାନୀରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅନୁସାରେ 22 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 73,550 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟର ସୁନା ଦର ହେଲା 80,220 ଟଙ୍କା। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ଦାଦନରୁ ସିଧା ଓଏସ୍, ବିନା କୋଚିଂରେ ପାଇଲେ ସଫଳତା। ପୁଣି ପ୍ରଥମ ଚେଷ୍ଟାରେ 2003 ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଯୁକ୍ତ 2ରେ ଆଉ ପଢି ନଥିଲେ, କାରଣ ଅର୍ଥ ସାଜିଥିଲା ବାଧକ। ଆଉ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ, ସୁରତ ଯାଇ ଦାଦନ ଖଟିଥିଲେ। ଆଉ 6 ବର୍ଷ ପରେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଅଧାରୁ ପାଠ ପଢା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ତିହିଡି କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତ 3 ପଢିଥିଲେ। 2016 ବାଣୀବିହାରୀ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପିଜି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। 2017ରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରୁ ନିଜକୁ, ପତ୍ନୀକୁ ସରପଞ୍ଚ ଲଢା ଏବଂ ନିଜକୁ ପାଠ ପଢାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ବାଣୀବିହାରରେ ପିଜି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ 2022ରେ ମଧୁସୂଦନ ଲ କଲେଜରେ ପଢିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ହୋଇଗଲେ ଓଏସ୍, ଯାହା ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ବିନା କୋଚିଂରେ ଦାଦନରୁ ସିଧା ପାଲଟି ଗଲେ ଓଏସ୍, ଯାହା ସାରା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ କରିଛି। ତା ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, T20 କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କଲା ଜିମ୍ବାୟୋ। 20 ଓଭରରେ ସଂଗ୍ରହ କଲା 344 ରନ୍। କେହି ବି ଏମିତି କରିନାହାନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ଜିମ୍ବାୟୋ ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ। ସିକନ୍ଦର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ବୁଧବାର ଦିନ ବ୍ୟାଟର ଦମଦାର ପ୍ରୟାସ କରି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍କୋର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏବେ 344 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ରଜା 43ଟା ବଲରେ 133 ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ 7ଟା ଚୌକା, 15ଟା ଛକା ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ବ୍ୟାଟିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ସ୍ତନ କର୍କଟ ପାଇଁ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ କରି ଫସିଲେ ଯୁବରାଜ ସିଂ। ଏହି ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ବାସ୍ତବରେ ସ୍ତନ କର୍କଟ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯୁବରାଜ
ୟୁ ଇନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ତନକୁ କମଳା ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନତା ପୋଷ୍ଟରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବିବାଦୀୟ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ୟୁ ଇନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏକ ପୋଷ୍ଟରରେ ଲେଖାଥିଲା, ତୁମର କମଳା ପ୍ରତି ମାସରେ ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କର। ଆଉ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ବିସ୍ତାର କରି ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗର କିଭଳି ସମସ୍ୟା କିଭଳି ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟରରେ ଜଣେ ମହିଳା ବସରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି କମଳା ଧରିଥିବା ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା କମଳା ବାକ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ପୋଷ୍ଟରକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ହୋଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟ କାହିଁକି କରାଯାଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଲା ଗଭୀର ଅବପାତ, କ୍ରମେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଛୁଇଁବ। ଏ ନେଇକି 20ଟି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍, 51ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, 7ଟି ଜିଡେଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ 7200 ଲୋକ ଏବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାକି ଆଉ ଯେତିକ ଲୋକ ରହିଲେ ସବୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖାଲି କରାଯାଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କିଣାଯିବ। ଆଉ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ଯିବ। ଜଣେ ଜଣେ ଅଫିସର ପ୍ରତି ମଣ୍ଡିରେ ରହିବେ। 4000ରୁ ଅଧିକ ଧାନ କ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା, ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଛାଡି ପାରିବେନି ବିଏମସି ଅଧିକାରୀ। ବିଏମସି ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର ଛୁଟି ବାତିଲ। ଆଉ ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବ ବିଏମସି ଅଧିକାରୀ। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ, ପରିବେଶ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ବିଏମସି କମିଶନର ଏବଂ ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ସାହୁ, ସିଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଳାସ କୁମାର ବେହେରା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଲାଇନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବେ। ସମସ୍ତ ଛୁଟି ବାତିଲ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ଜିଲ୍ଲାର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 5ଟା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।